दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौट कर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गई। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। 92 साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई। ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर से बाहर की तस्वीरें हैं। ये उनका पुश्तैनी घर है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पुश्तैनी घर। बानवे साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। चर्चा दे विच आईयां सी, हालांकि उस वेले इन्ना ज़्यादा जिहड़ा सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया इन्ना एक्टिव नहीं सी, पर अज दे युग दे विच इस घर दीयां तस्वीरां अपने आप दे विच बहुत कुछ बयान कर रही ने। तां इस पासे दा हिस्सा तुसीं देखो कि इधर पूरा एक बहुत वड्डा घर सी, क्योंकि शहर दा भावें यह अंदरून इलाका है, नमक मंडी और जिहड़ी मजीठ मंडी है, तां ये पूरी उस वेले दी एशिया दी एक वड्डी मंडी दे तौर ते जानी जांदी सी। इत्थों दे जिहड़े मसाले ने या होर कई ऐसियां जड़ियां बूटियां जो कि अज भी दुनिया भर दे विच इत्थों इस थां तो जो है एक्सपोर्ट कीतियां जांदियां ने। तां ये उस घर की तस्वीर है जिथे कि मनमोहन सिंह ने अपना बचपन बिताया, और अज इस घर के तुसीं हालात देख सकते हो, क्योंकि परिवार जो है वो काफ़ी साल पहला इत्थों जा चुकिया सी। तां मनमोहन सिंह इसे बाजार दियां गलियां दे विच खेडदे रहे ने, और जिस तरह भाई साहब ने जानकारी दी कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी दे विच, हालांकि उस वेले बचपन दे विच जदों पाकिस्तान तो परिवार शिफ्ट हुंदा है, क्योंकि उन्हां दा जन्म लाहौर दे विच होया सी, परिवार पहला लाहौर दे विच रहिंदा सी, पर जदों बंटवारा
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਰਜਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰੋਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਭ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਕਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਵੇਚ ਕੇ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੇਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ 3-4 ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਸੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਓਪਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਰਹੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਰਜਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ। तो ये तस्वीरें आप अमृतसर से देख रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुश्तैनी घर की ये तस्वीरें थीं जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया और कल दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। बानवे साल की उम्र में देर रात उनका निधन हुआ कल। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। इस दौरान सभी केंद्रीय संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। आप राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें देख रहे हैं। कल 92 साल की उम्र में रात दिल्ली के एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ शैलेंद्र वांगू हैं, एडिटर। तो शैलेंद्र जी, केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अब राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। राष्ट्रीय शोक के दौरान और क्या क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है और आज से ही 7 दिनों के लिए, कल से ही 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है, जो 1 जनवरी तक जारी रहेगा। और इस दौरान सभी जो सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकारी बिल्डिंग जो है, उस पर राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे। इसके अलावा जब पूर्व प्रधानमंत्री का जब अंतिम संस्कार होगा उस दिन जितने भी भारतीय दूतावास और उच्चायोग विदेशों में है, वहां पर भी राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। और ये भी बताया गया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो भी पूरे स्टेट ऑर्डर के साथ किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो ऑर्डर है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया है। इसमें ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आज सुबह करीब 10 बजे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके आवास जाकर उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो ये एक शोक की घड़ी है जहां पर पूरे देश में शोक है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को लेकर, जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 7 दिनों का जो शोक है वो ऑब्जर्व किया जाएगा उनके निधन के बाद। जी शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।